अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ कुल्ल शैइन बिक़दर व ग़फ़र ज़ुनूबल मुस्तग़फ़िरीन ला सिय्यमा बिसहर। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हाशिमियुल मदनियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर लफ्ज़ाए मोमिन की नई आन नई शान, किरदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान। कहारी व गफ़ारी व कुद्दूसी व जबरूत, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन कारी नज़र आता है हकीकत में कुरआन। ग्रानो कदरमंदो, द कुरान करीम पदी आयत के अल्लाह करीम दा फरमाई कि बेशक दा कुरान हिदायत वर्कवन के किताब दे खुदा आगा खल्क़ु द पारा ची आगा पसिरात मुस्तकीम बांधी वी दागई पदी ज़ुड़ुनु की सकजी और सकोगवाले नवी। ज़मंगा उस्ताद सुदा खुशकिस्मती दा ची पदा से महाफिलों के मंगता द शिरकत मवाक़े मिलावीगी। ची पदी सूरत अल्लाह शुक्र अदा कुनु दा काम दे। पर दुनिया की ढेर खलक दासी दी कि अल्लाह करीम दागी द पारा मुख्तलिफ मशागिल लिखी दी। द चामखिता सिमट और बाजरी प्रतवी टोल रस पागी की लिगियाई दुनिया वर्त मिस्त्री और मजदूर वाई। द चामखिता मीखून और लरगी प्रातई टोल रस पकी मसरूफ़ वी दुनिया वर्त तरकान और कारपेंटर वाई। द चामखिता लुआ प्रतई सटकी प्रातई टोल रस प आगे की मशगूल वी दुनिया वर्ता लोहार वाई। द चामखिता सर प्रातई टोल रस प आगे की मसरूफ़ वी दुनिया वर्ता सोनार और जरगर वाई। द चामखिता कपड़ा प्रतवी स्तन अवतार वी टोल रस दागी पर सिलाई की मसरूफ़ दुनिया वर्त दर्जी और टेलर मास्टर वाई। और डेर खुशकिस्मत खलक दा सीधी चिश्पा और रस दागी मखिता द अल्लाह किताब प्रूटी दुनिया वर्त तालिब वाई, आलिम वाई, कारी वाई, हाफिज वाई, दाई वाई, हामिल कुरान वर्त वाई। नुदा नूर कारूनम जायज़ दी और कचरे द शरीयत मुताबिक वी द सुन्नत मुताबिक वी नुपागी बांधी डेरा जर गए। यौ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता अल्लाह हबीबुल्लाह वी लीदी चे जमा मरगरे दे खूब मरगरे। और यौ तोबा कवुन के चे सोक तोबाऊ की निदामतु की और इस्तिग़फ़ार की नो आगत हुई दी
الطائب حبیب الله چې دا هم د الله خوږ ملګری دی. او دریم چې کوم سړی حلاله مزدوري کوي، حلاله ګټي، شپه ورځ مهنت مشقت کوي، دته هم حبیب الله ویلې شوي دي. الکاسب حبیب الله. خدا خبرم بالکل واضح ده چې د قرآن کریم سره د چا تعلق سوره زیات وي نو د الله په نزد د مرتبه ټولو نه اوچته ده. خیرکم من تعلم القرآن وعلم، دا خیر اسم تفضیل دی چې په تاسو کې ټولو نه غوره هغه دی چې قرآن کریم په خپله زده کړي او بیا د هغې تعلیم خلکو ته ورکوي او خورئ. او په بل حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان دی چې ان الله تعالی يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، چې د دې کتاب په ذریعے باندې الله ډیر خلق اوچتای او ډیر خلق پست او ذلیل کی. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک گناہ ہو کر. نن زمونږ د پستۍ بنیادی وجه دا ده چې د قرآن کریم سره زمونږ تعلق او وابستګي بالکل کمزورې ده. د صحابه کرامو چې د رفعت او د بلندۍ کم مین سبب و هغه څه چې قرآن کریم خپل مخې ته کو، قرآن کریم امام وګرځو. صحابه قرآن خپل امام کو، قرآن دا صحابه د پورا دنیا د پاره امامان کړل. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو صحابی دے او ام عبد ابن ام عبد دای لقب دے او بیزی سرئی یو معمولی غنتک انسان دے او د باډۍ نم کمزور دے چې یو ځل یونی توختو نو د هوا په وجه د هغې لمن یا کمیس چې دی یا کرتا هغه لږه اوچته شوه او دا پنډۍ ښکاره شوې نو دوره نرۍ او دوره وړې او دوره کمزورې وې چې ځینې صحابه وخاندل چې یاره دا پنډۍ څومره کمزورې دي. نو پیغمبر علیه السلام فرمایل چې بظاهر خو دې دوره کمزورې دی خو د قیامت پر ورځ په وزن اعمال کې که په دې تله کې دا پنډۍ کېدي نو د احد د غر نه هم دا درنېږي. د الله په نزد مقام دوره اوچت دی. حضرت ظاهر رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی او هغې کلي کې پاتې کېږي لکه بانډچي به ورته وو او بانډه کې پاتې کېده. نو کله کله به مسجد نبوي ته مدینې ته راته نو د پیغمبر علیه السلام د پاره به دالته سبزي یا چې د هلته به کوم جړی بوټي وه هغه به ځان سره راړه او چې کله به واپس کېده نو پیغمبر علیه السلام به ولم د ښار څه څیزونه د ضرورت څه څیزونه ورکړل. په یو موقع کې پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې دا حضرت ظاهر هو بادیتنا ونحن حاضروه، چې دې زمونږ د پاره کلی دی او موږ د ده د پاره ښار یو. دې زمونږ د کلي ضرورتونه پوره کوي او موږ د ده د ښار مطابق ضرورتونه پوره کوو. نو دا یو ډیر ادنا صحابي دی، بظاهر جلیل القدر صحابو کې د ده نوم نه راځي او د شکل و شباهت په اعتبار هم ډیر معمولی حیثیت دی. یو ځل په بازار کې ولاړ دی او پیغمبر علیه السلام رستو نه رالی او په سترګو یې وله لاس کېښودو لکه موږ چې یو بل سره ټوکې کوو. نو ده لږ مزاحمت کو، ځان یې خلاصو. نو پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې په یو یا دوه درمو باندې دا غلام څو کلي نو چې دا آواز واورېده چې دا خو پیغمبر علیه السلام دی نو د خپل مزاحمت ترک کو او خپل املای د پیغمبر سینې سره جوخته کړه. ویره دا موقع به بیا میلاوه شي او که نه دا خو خوشقسمته خلک وو چې پیغمبر سره به یې لاس میلاوه، پیغمبر ته به یې کتل، پیغمبر سره به یې خبرې کولې، د پیغمبر ژبې نه به یې براه راست خبرې اورېدې، د پیغمبر په مخ کې به یې بانګ وي
پیغمبر پسې به مسکو پیغمبر سره به دوا غوښتا پیغمبر سره به طواف کو پیغمبر سره به سعی کولا د پیغمبر د لاسونو به د زمزم وبس کړي د پیغمبر په موجودګۍ کې به د دې ودونو پیغمبر به د دې جنازې کولې پیغمبر به دې ته مسلې کولې پیغمبر با د دې ضرورتونه پورا کول او دې ته به د خپل ضرورتونو وي نو دا خو خوش قسمت خلکو نو دم خپل املا د پیغمبر سینې سره جوخته کړه او یې فرمایل چې اے د الله رسولا زه یو معمولی انسان ما بس وکسلالي زما سه حیثیت ته نو پیغمبر علی السلام فرمایل چې ته د دنیا والو په نظر کې خو معمولی کې دې شي لست عند الله بقاصد د الله په نظر کې ته معمولی نه ځکه چې ستا په سینه کې قرآن دی ستا نسبت ما سره قائم دی عمل کی اپنی اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس یہی آسرا ہے نو د قرآن دا نسبت پا معمولی نہ گنئی د طالب دا نسبت پا معمولی نہ گنئی د عالم دا نسبت پا معمولی نہ گنئی د جماعت دا نسبت پا معمولی نہ گنئی د مدرسے دا نسبت پا معمولی نہ گنئی د تبلیغ دا نسبت پا معمولی نہ گنئی د خانقاہ دا نسبت پا معمولی نہ گنئی علماء دا لیکلی دی چې سلور سیزه داسې دي چې د هغې په برکت باندې د الله عذاب منی شي کنی زمونږ ګناهونه موږ ته خپل ځان ښه معلوم دی چې شپه ورځ د ګناهونو نه ډکه ده خو وایي سلور سیزونه داسې دي چې د هغې په برکت باندې د الله عذاب نه راځي په هغې کې یو سیز دی تلبیة الحجاج دا حاجیان چې کله د حج په موقع کې په مینا کې په عرفات کې په مزدلفه کې په مکه کې چې دا تلبیه وای لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمت لك والملک لا شریک لك دا وازونه چې بر اسمان ته لاړ شي الله فرښتو ته وای خبردار په دې خلکو به عذاب نه نازلوي او دویم تکبیر المجاهد چې کله دا مجاهد په محاذ باندې وي او د دین د سربلندۍ دپاره د اعلاء کلمت الله دپاره چې دې هلته کې جهاد کوي او جنگ کوي او دې ناره ولګوي چې الله اکبر دا نارې چې بره لاړې شي الله وایي خبردار په دې به عذاب نه نازلوي او دریم اذان المؤذن دا مؤذن چې بانګ وایي په دې پوره دنیا کې الله یو داسې سلسله قائمه کړې ده چې دلته اوس 11 بجې دي په ځینې ملکونو کې مازیګر دی په ځینې ملکونو کې شپه ده په ځینې ملکونو کې د تهجد وخت دی په ځینې ملکونو کې د سحر وخت دی نو په هر ځای کې بانګ ویل کېږي په 40 غنټو کې په شپه ورځ کې په هر وخت کې په څه نه څه ځای کې دا بانګ ویل کېږي الله اکبر دا مؤذن من خو معمولی ګڼو وای چې وکاله چا د ثواب په نیت باندې بانګوي من اذن 7 سنین محتسبا كتب له براءة من النار د ثواب په نیت وکاله بانګوي د جهنم نه خلاصي او برات د د لپاره ولیکل شي او د قیامت پرز با د دې دا مړی چې د بالکل اوچتی وي او سټ او سر به اوچت وي او ډیر نمایه به وي او ډیر ښکاره به وي او ډیر آشکاره به وي او ډیر واضحه به وي لرې نه به ښکاري چې دا هغه خلکو چې دی به بانګ وي خلک به د مس طرف ته او د الله طرف ته او د کامیابۍ طرف ته رابلل نو وایي چې دا آوازونه بره لاړ شي هم الله عذاب منې کي او څلورم څیز څه دی تلاوت القرآن د قرآن تلاوت توجه شته کنه څلورم څیز څه دی د قرآن تلاوت او هغه موږ ډېر زیات کوو دغسې ده صرف په روژه کې کوو ټي وي روز ګورو ډرامه روز ګورو فلم روز ګورو خبرې روز اورو اخبار روز واو دکان ته روز ځو پټي ته روز ځو او دغه شان بازار ته روز ځو او چې د انګلیش او د کیمستري او د بایولوژي او د سیویکس او د هیستري او د اردو دا کتابونه موږ روزانه واو
खुदा अल्लाह किताब सिर्फ पर रोजा की उचता बस چې روزه د اختر میاشت ښکاره شي جمعتونه خالی شي او قرآنونه بند شي او په غلافونو کې بند کو او بل کاله پورې د قرآن سره زمونږ تعلق ختم شي. دا د قرآن سره ظلم نه دی چې پیغمبر علیه السلام به د قیامت پر ورځ باندې په میدان محشر کې چې په خپل وکیل جوړ شي، وکیل عدالت په جوړ شي او د دې قوم خلاف په زما او ستا خلاف په گواہی ورکي چې یا ربي ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، چې زما دی قوم زما دی امت دا قرآن بالکل پریخو ترکړیو، تلاوت پای نه کو، لګ بای کو، غلط پای کو، معنی نه زده کولا، عمل بای په نه کو، داغي نشر او اشاعت پای نه کو، دا ټول خبرې د مهجوره په ضمن کې راځي. قرآن پرې خودل دا ټول د دې نخې دي. نو چې د قرآن سره داسې د میری مور پشان سلوک منگو کو نو زمنگ پجوان کی بخوشحالی سنگ راشی. دا قرآن خوزہ کا فریاد کی وہی تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے ایسے بھی رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں. نو دا د قرآن تلاوت دا وازونه چې بره لاړ شي نو عذاب نه راځي. نو موږ خو تلاوت نه کوو، بیا څوک کوي؟ دغه طالبان کوي، دغه ملایان کوي، دغه تبلیغیان کوي، دغه په خانقاه کې د الله ولیان کوي، دغه زمونږ دا ماشومان چې دي دا بچي او دا زمونږ دا چې سوره جنکۍ دي طالبات دي دا تلاوت کوي. ګورئ جی په هره مدرسه کې تقریبا 8 غنټې کم از کم زمام ځنې ځایونو کې 12 غنټې ماشومان سبق وای، یو الناس وای، بل چې دی یو کم درشمه سپاره وای، بل سوره فاتحه وای، بل سبحان الذي اسرا بعبده وای. او په دې کلی کې سوره مدرسې دي، په ضلع ثوابۍ کې سوره مدرسې دي، په KPK کې سوره مدرسې دي، په پاکستان کې سوره مدرسې دي، په دنیا کې سوره مدرسې دي. چې دلته ماشوم ودی نو د افریقې د ماشوم تلاوت جاری وي، چې د الته ماشوم ودشي نو د امریکې د ماشوم تلاوت جاری وي، چې الته ماشوم ودشي نو د افغانستان د سعودیا طالبان قرآن وای. نو په 40 غنټو کې یو منټ هم داسې نشته چې په هغې کې د قرآن تلاوت نه کیږي. د دې په برکت باندې نن موږ خوبونه کوو، ومن عذاب نه راځي. افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون، افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون، افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. په بالاکوټ کې زلزلہ څنګه رااله؟ د روزې میاشتا او خلک وددي، چا موز نه دی کړی، چا شراب څښلي، چا روزه نه وایخي، چا ګناه کړی، چا زنا کړی وا، چا مرد کړی، چا رشوت اغسته، چا د سود لین دین کړو، چا بل ته کنځلې کړې وي، چا پوله پټي کې د حد نه تجاوز کړو. سوره ګناهونه او ظلمونه او نافرمانی او معصیتونه من کړیو او دغه شان ودو او یو د مذاب رااله او ټول مړ شول، ځمکه او چاوده او خلک پکې چې دنو خښ شول. د توبې مهلت چاته میلاو نشو، د توبې توفیق چاته میلاو نشو، د معافی مهلت چاته میلاو نشو. نو ولې دا من سره نشي کېدی؟ شپې ته هم عذاب راتلی شي، د ورځې هم عذاب راتلی شي، په غرمه کې هم عذاب راتلی شي، په ځوانۍ کې هم مرګ راتلی شي، په بوډاوالي کې هم مرګ راتلی شي، په ماشوموالي کې هم مرګ راتلی شي، د واده نه مخکې هم راتلی شي، د واده نه بعد هم راتلی شي، په جومات کې هم راتلی شي، په سینما کې هم راتلی شي، په زنا کې هم راتلی شي. نو موږ دې د مرګ نه مخکې د مرګ د تیاری کوشش وکړو
کنه چې د زنکدن دا وخت شروع شي د توبې دروازه بند شي ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر نو خبره مې دا کوله چې دا بچي زمون محسنان دي دای زمون ډیوټي کوي دای سره تعاون په منګه او په تاسو فرض دی زه فتوا نه درکوم خو زه خپل یو تجزیه تاسو ته پیش کوم چې د دې مدرسو سره تعاون د دې علما او مولایانو سره تعاون د دې امامانو او مؤذنینو سره تعاون د دې تبلیغیانو او مجاهدینو سره تعاون په دې خانقاه کې چې دا ولیان دي دې سره تعاون د دې ماشومانو سره تعاون په من فرض او لازم دی د دې په وجه من عذاب نه بچیو د دې په وجه الله باران راوړي د دې په وجه الله موږ له رزق راکړي پیغمبر علی السلام څخه یو کس راغی ویجی زه ټول ورځ مهنت مزدوري کوم ملا مې ماته شي او زما دارور په جمعات کې ناستي او په مدرسه کې ناستي او بس ذکر کوي او تعلیم کوي او تبلیغ کوي لکه ګټه مزه خوري دی پیغمبر علیه السلام فرمایل فلعلکم ترزقون بضعفائکم چې د دې کمزورو او د دې طالبانو په وجه باندې او د دې فقیرانو په وجه باندې الله تاسو له رزق درکړي للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض تحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا د دې رومبه چې کوم مزداق دي هغه اصحاب الصفه هغه صحابه دي چې هغه ځان دین ته وقف کړو دا غي تعداد ابو حاتم عبد الله لیکلي دي چې د اویاو نه بس 400 تک رسیدو کله لګو کله ډیرو نو هغه د معاش فکر نو کړي او پیغمبر دې د معاش طرف ته متوجه کړي نو په خېټه باندې ګټي تړي د لوګي د وجه او بیهوشي په تاریشي او کپڑے پوره نشته د یو بل روستو چې د یو بل پټي نو پیغمبر علیه السلام هغه ته نشول ویل چې زئی به مهنت مزدوري وکړي پیغمبر علیه السلام ورته دا نو ویلي دا آیت د دې باره کې نازل شو چې هغه فقیران للفقراء منګه رجستر فقیران یو منګه سيو د گورنمنت طرف نه چې څنګه رجسٹریشن وشي کنه اپروول وشي اوتھنټیک وي افیلیټډ وي منګه رجسٹر فقیران یو خدا آیت للفقراء دغه فقیران احصروا فی سبیل الله چې الله په لار کې د فی سبیل الله مزداق جهاد دی د فی سبیل الله مزداق تبلیغ دی خو د فی سبیل الله لومبنه مزداق د طالب علمان دی د دې آیت نه استنباط دی چې دای د الله په لار کې محصور دي پټی ته نشیتلې مزدوری نشي کوله تجارت نشي کوله دکانداری نشي کوله کدا ټول خلک الکو لګیدل ستاسو د مزونو څوک ذمہ وار دی ستاسو د بانګونو څوک ذمہ وار دی ستاسو د نکاح څوک ذمہ وار دی ستاسو د جنازو څوک ذمہ وار دی ستاسو ماشوم ته د سبق خودنه څوک ذمہ دار دی تاسو ته د طلاق او د میراث مسلې حل کولو څوک ذمہ دار دی دا ټولې مسلې دا خو بیا ختم شي فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين دا د فرض کفایه په درجه کې ستاسو د ټولو کار کوي ګورې زه اکثر دا خبره کوم چې موږ له چا روډ جوړ کړ زموږ محسن دی که موږ له چا کویې وکنه زموږ محسن دی که موږ له چا اسکول جوړ کړ زموږ محسن دی که موږ له چا اسپتال جوړ کړ زموږ محسن دی که موږ له چا جوړه جامه راکړه زموږ محسن دی که موږ له چا علاج وکړ زموږ محسن دی که موږ له چا راشن راکړ زموږ محسن دی که زموږ د لور یا د خور په واده کې چا موږ سره تعاون وکړ زموږ محسن دی او زموږ ټولو نه غټ محسنان دا عالمان دي چې دوی موږ د جهنم کندې نه او د جهنم د اور نه ساتي زه غلطه خو نه وایم نو د دې محسنانو سره منګه حق نه ادا کو زدانه ما چې تعاون نه کو خوش قسمت خلک کوي خو حق نه ادا کو کوجی نو خبره مې دا کوله چې تلاوت او د قران سره تعلق عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ما وی چې معمولی سره دی بيزي سره او باډیم دور نشته ټول نه مخکې چې کلمه وي
نو د مشرکین مکه په مجمع کې د بیت الله په سایه کې د ابو جهل په مخ کې چې یو صحابي میدان ته لا نو راغلی سوره رحمان په زور تلاوت کړي دی عبد الله ابن مسعود کړي صحابه کې واقعاتو کې دا خبره لیکلې ده سور من حیات الصحابه کې ده او پیغمبر علیہ السلام جمعه تراله صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ ور سره ده عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ په موضوع لاړ ده او قران لک په زور وای نفلونو کې قران لک په زور وای توجه کوي جی خلق بزی او راضی با خدا خبره کلاړي دا بیا زین ته نه راضی ځکه تاسو مخ کې ګوري علما دی غیب راضی د چا به ضرورت یې غیب زی خو زه ډسټرب کېږم او دا غره بیا ادبی کې راضی بس تاسو مخ ته ګوري ما تاسو ته دا وی چې پیغمبر علی السلام جمعه تراله صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ ور سره ده عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ په موضوع لاړ ده او تلاوت لک په زور کوي او مسکی خشوع او خضوع ده نو پیغمبر علیہ السلام فرمایل من سره ان يقرأ القرآن رطبا فليقرأه على قراءة ابن ام عبد چې کوم سره دا غواړي چې قرآن مزه سره وایي د قرآن مزه والی د موز مزه والی حلاوت ایمانی ورته نصیب شي هغه د عبد الله ابن مسعود په طریقې باندې قرآن وایي د په لهجه باندې د قرآن وایي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کوم زیات ماخذ دی او زیات سيزونه چې هغه مستنبط کړی دي هغه د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایتونه دي وای د علم نه ډک لوخه ابن مسعود علم سے بھرا ہوا برتن کوفہ کې چې د علم مرکز کا قائم شوه دی حضرت عمر بیا حضرت علی او بیا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د دې په وجه باندې نو من سره ان يقرأ القرآن رطبا فليقرأه على قراءة ابن ام عبد چې د په طریقې چا قرآن وي د قرآن په خون به پوښي د موس په خون به پوښي د دوا په خون به پوښي د خشوع او خضوع په خون به پوښي حلاوت ایمانی به ورته نصیب شي نو دا عبد الله ابن مسعود چې دلته نه دلته لاړې د قرآن برکت بل څه او صحابه دا لیکلي دي چې په من کې ټولو نه غټ عالم افقه او اعلم دا دوه ټکي راځي دا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی د دنه اوچت فقيه بل نو د دنه اوچت عالم بل نو په یو قافله کې دی روان دی نو د حج طرف ته روان دي بیت الله طرف ته نو شپه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مخې لراله د قافلې والو ته پته نشته چې دا مخامخ سوکته او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته دا پته نشته چې بده قافله کې ابن مسعود شته او کنه نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سلام واچو دای جواب ورکو نو بیا وی چې یاره تاسو سوکی من اين القوم نو هغه ورته وی چې من الفج العميق عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ جواب ورکو من الفج العميق دوره جواب ورکو نو بیا حضرت عمر تپوسو کو اين تريدون چرته روان یې نو ابن مسعود وی البيت العتيق صرف دوره د قران ټکی نه چې بیت الله ته روان بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تپوسو کو چې ای آیت اعظم القرآن چې د قرآن ټولو نه عظیم آیت کوم دی ابن مسعود ورته وی چې آیت الکرسی بیا تاسو کو چې د قرآن کریم ټولو نه اجمع آیت کوم دی ای آیت اجمع نو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ورته وی ان الله یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر والبغي بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تاسو کو ای آیت اخوف چې ټولو نه چې هغه
هغه آیت چې ټولو نه زیات په هغې کې خوف وي د الله یره پیدا کوي هغه آیت کم دی. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ جواب ورکو فمن یعمل مثقال ذر بلکې لیس بامانیکم ولا امانی اهل الكتاب من یعمل سوءا یجز به. چې دا آیت کله صحابه واوریدو نو ډیر زیات هیبت په تاری شو چې په معمولی ګناه باندې په نادانسته ګناه باندې زمونږ مؤاخذه کیږي نو دا خو ډیره د خطرې خبره ده. نو بیا یې تپوس وکړو چې د قرآن کوم آیت دی چې هغه ټولو نه جامع دی وی فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرا. اوس حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تپوسنې کوي ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ جوابونه ورکوي. حضرت عمر ته پته نشته چې په دې قافلې کې ابن مسعود دی خو صرف د دې جواباتو په بنیاد حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې په دې قافلې کې ابن مسعود موجود دی. دوره پخته علم دوره راسخ علم دوره د قرآن سره مینا دوره د قرآن سره تعلق دوره د قرآن سره وابستگی دغه وجه وا چې پیغمبر علیه السلام فرمایل من سره ان یقرأ القرآن رطبا فلیقرأه على قراءة ابن ام عبد. دا دوره لوی سړی دی خو د مرګ وخت دی. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ورسکه حاضر شو او تپوس یې ته وکړو چې ما تشتکی څه شکایت ته درتا څه تکلیف دې درتا. نو دوره مختصر خبره وکړه چې ذنوبي د خپل ګناهونو نه یریږم چې په دنیا کې ورته د جنت زیر شوی دی او د قرآن سره داسې کامل تعلق ساتلې دی خو سوای چې ذنوبي د خپل ګناهونو نه یریږم. حضرت عثمان ته تپوس وکړه ما تشتهي او څه ته دې کیږي څه غواړې اشتها دې صدا نو وی رحمت ربي د خپل رب د رحمت طلبګار یم. तेरे करम से ए करीम कौन सी शे मिली नहीं झोली ही मेरी तंग है तेरे यहाँ कमी नहीं. عزیزانو که د قرآن سره زمونږ تعلق قائم شو او مضبوط شو نو انشاءالله زمونږ دا دنیا به هم خسته شي آخرت به هم خسته شي. الله تعالی دې موږ ټولو له په دې خبرو د عمل توفیق راکړي او چې کومو بچو قرآن کریم ناظره ویلې دی حفظ یې کړی دی یا چې کمی طالبات د دې کال با ختم بخاری وشو یا بکیږي الله دې دا ټول کامیاب کی د دین داعیان مبلغان مجاهدان ولیان صالحان دي کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.